जुगाड़ू रेडियां दे उत्ते पलट सकता है फैसला। रोक लगाने वाले हुक्मां दे उत्ते मुख मंत्री मान नाराज। ट्रांसपोर्ट विभाग तो मंगी पूरी रिपोर्ट। एडीजीपी ट्रैफिक ने लगाया सी जुगाड़ू रेडियां ते बैन। ट्रांसपोर्टर बिना पेनल्टी तो भर सकणगे हुण बकाया टैक्स। मान सरकार ने किया ऐलान 25 अप्रैल तो 24 जुलाई तक रहेगी स्कीम जारी। पंजाब दी मंडियां दे विच कणक दे अंबार लिफ्टिंग दे विच हो रही देरी। हुण तक खरीदी गई कुल 81 लाख मीट्रिक टन दे विचों 50% तो ज्यादा दी नहीं हो सकी चुकाई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दे विच सीएम मान ने ड्रोन ट्रेनिंग हब दा किया उद्घाटन। खुद भी अजमाए ड्रोन दे उत्ते हथ। कहा नवीं चुनौतियां दे नाल नजिठण दे लई नवीं टैक्नोलॉजी दी जरूरत। अमृतसर के पिंड सरगढ़ दे विच पुलिस नूं मिलिया ड्रोन। पुलिस के उच्च अधिकारी कर रहे हैं जांच। ड्रोन पाकिस्तानी है जां भारती। टिफिन बंबां दे हिमाचल दे नाल जुड़े तार। पंजाब पुलिस ने उन्हां दे ਸਿੰਘਾ पिंड दे विच मारी रेड। एक होर टिफिन बंब किया बरामद। 5 लोकां नूं भी किया गिरफ्तार। कांगड़ा तो कांग्रेस और बीजेपी के उत्ते वरे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। कहा दोवें सियासी पार्टियां ने हिमाचल में लुटिया। असीं करदे हां जनता दे लई काम। धर्मशाला दे विच जेपी नड्डा ने बीजेपी अहुदेदारां दे नाल कीता मंथन। विधान सभा चोणां दी घड़ी रणनीति। बैठक तो बाद मां ब्रजेश्वरी दे द्वार भी टेकिया मत्था। फिरोजपुर दे विच स्कूल वैन हुई हादसे का शिकार। एक बच्चे की मौत, 3 टीचर हुए जख्मी। लैली पिंड के कोल वापरिया हादसा। मोटरसाइकिल नूं बचाउण दे चक्कर च अनियंत्रित हुई स्कूल वैन। अमृतसर च पुलिस का एक्शन। नशे नूं लैके घरां दे विच छापेमारी। कृष्ण नगर तो बरामद होया चिट्टा। पुड़ियां दे विच पैक किया जा रहा सी ड्रग। पटियाला दे विच गुंडागर्दी दी भयानक तस्वीरां। दुकान के अंदर वड़ के बदमाशां ने नौजवान ते किया हमला। तेजधार हथियारां दे नाल वार-वार करदे रहे वार। अबोहर दे विच आवारा पशुओं का खौफ। बुजुर्ग महिला नूं मारी टक्कर। कुछ घंटियां बाद महिला ने तोड़िया दम। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल सब तो पहला निजी ट्रांसपोर्टरां दी। कुछ दिन पहला प्राइवेट ट्रांसपोर्टर जिहड़े बस दे ट्रांसपोर्टर्स ने, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, उन्हां दे वल्लों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सरकार दे सामने मंग रखी गई सी। एक कि सानू माफिया ना कहो, ते दूजा कोविड दे दौरान साडे टैक्स टुੱਟੇ ने, इस करके साडी मदद करो। ते पंजाब सरकार निजी ट्रांसपोर्टरां दे लई टैक्स माफी स्कीम लैके भी आई है। ते टैक्स भरन तो खुंजे ट्रांसपोर्टरां नूं 3 महीने का समा दिता गया। पंजाब दे प्राइवेट ट्रांसपोर्टरां दे लई मान सरकार राहत भरी स्कीम लैके आई है तां जो कोरोना काल दे विच मंदी दा शिकार होए ट्रांसपोर्टरां नूं एक होर मौका मिल सके। सरकार दे वल्लों टैक्स माफी स्कीम लिआंदी गई है जो 25 अप्रैल तो लैके 24 जुलाई तक लागू रहेगी। यानी ट्रांसपोर्टरां नूं बकाया टैक्स भरन दे लई 3 महीने मिल गए ने, जिस विच ओह बकाया टैक्स भर सकणगे। ਇਹ टैक्स बिना जुर्माने ਅਤੇ एरियर ਦੇ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ट्रक, बस, मिनी बस, कैब ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 80,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ट्रक ट्रांसपोर्ट नाल रिलेटेड है, स्कूल बस नाल रिलेटेड है, रिक्शे नाल रिलेटेड है, मिनी बस नाल रिलेटेड है, मैक्सी कैब नाल रिलेटेड है। 24 जुलाई 2022 तक एक ते ਜਿਹੜਾ इंटरस्ट है उस ਤੋਂ एग्जैम्पशन ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ मोटर व्हीकल टैक्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ टैक्स ਭਰਨਾ ਸੀ, मोटर व्हीकल एक्ट ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ टैक्स ਭਰਨਾ ਸੀ, उस ਤੋਂ पूरी तरह एग्जैम्पशन ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मान सरकार की टैक्स माफी स्कीम के नाल करीब 50% प्राइवेट ट्रांसपोर्टरां नूं लाभ मिलने की उम्मीद है।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2.75 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਮੰਗ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੱਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਡਰੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੱਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੱਬ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਡਰੋਨ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਅਜਮਾਏ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਡਰੋਨ ਕਿੰਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। एक साइड से कवर कर देंगे तो एक दिन में करीबन हम ये देख सकते हैं वो छिड़क रहा है। इस टाइम पे मैं डेमो के लिए पानी है, पर इसी में आप पेस्टिसाइड मिक्स कर सकते हैं, आप हर्बिसाइड्स, न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत। ਪਹਿਲੇ ਡਰੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੱਬ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੋਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੱਬ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੈਪਨਸ, ਡਰੱਗਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਨੇ ਡਰੋਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦਿਸਿਆ, ਪਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ BOP ਮਹਿਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਉੱਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ BSF ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਸੀ ਤੇ 3 ਪਰਮੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਮਾਲ ਡਰੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ 에ਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ BSF ਦੀ ਆਦੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ BSF ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ 3 ਵਾਰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਦ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 165 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਤਰੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 160 ਰਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਡਰੋਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਕੇਸ ਦੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿਫਾਫਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਰ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫਟਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵੱਧਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 241 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ 5 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਰਗਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸੰਨੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 9mm ਪਿਸਟਲ, 10 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਲਮਾ ਚੌਂਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ 2 ਬੰਬ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਮਾ ਚੌਂਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੋਲ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰ ਲਈ।
कितने आरोपी अरेस्ट किए टोटल इसके? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਤੇ 3 ਪੁਰਾਣੇ 8 ਆਰੋਪੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਟਿਫਿਨ ਬੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਸਰ ਜੀ? ਇਹ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਸੀਗਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ। सर कोई वेपन भी कंट्रोल हो? ਕਾਰਤੂਸ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਕਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤਸਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਲੱਗੀ। ਤਸਕਰ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤਸਕਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਸਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਡੱਕੀਏ ਤੇ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੇ। ਮਨਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਵੇ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ 400 ਫੀਮ ਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਕਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੱਟੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਪੁੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਚੱਪਾ ਖੰਗਾਲਿਆ। 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਨਾ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆਈਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਔਰ 100 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ 6 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਨੇ,
ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਮੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਮੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਲੀਡਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਫਾਇਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸੂਰਤ ਆਊਗੀ ਉਹੀ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੇਤਨਪੁਰਾ, ਚੇਤਨ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲੋਟ ਦੀ ਹਵੋਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੈਨ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੈਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਮ ਐਕਟ ਦਾ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕਰਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਕਰਾਰ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਝੜਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਵਰਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 53% ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। 43 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਨਸਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਂਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਟੇ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਣਕ ਤੋਲਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆੜ੍ਹਤ ਹੈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਢੇਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਲਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ
ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਢੋਣ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ। ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ, ਲੱਗੇ ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸਮਾਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਪਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 30,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 30,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਰੌਲਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ CCTV ਲਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। 1 ਮਈ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੈਮਰੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਓਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਮ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਜੀ ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਕੇ, ਉਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ सकता है। नहीं देखो, रेस्टोरेंट इस समय 11 बजे तक का ही हुक्म है तालाबंदी का, और इसके बाद अगर हमें लगता है कि 8-10 दिनों के अंदर इन्होंने कोई परिवर्तन लाया और ये अश्योर किया है, लोग लगा लिए हैं, जनरली हमें ये अश्योर हो गया है कि दे विल टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी अराउंड देयर प्रेमिसेस, जो कि राइट टाइम है, क्योंकि बार्स भी हैं वहाँ पे लोग ड्रिंक करते हैं और जितना लंबा समय दिया जाता है उतने दिक्कतों का सबब बनता है। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ। ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਮਤੀ ਰਾਬਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। 3 ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ 3 ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ। ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਜਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਇਸ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਲਾਏ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ। 2010 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, 2011 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ। ਹੁਣ ਆਸਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡਰੋਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਕਦਮ ਨਾ ਰੁਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਝੁਕਦੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਝੁਕ ਝੁਕ ਜੀਵੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਝੁਕ ਝੁਕ ਜੀਵੋ। ਸਿਰ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਪੱਗ ਬਸੰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਵੇ, ਗਾਉ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਸੱਚ ਦੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਸੱਚ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਈਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਸੱਚ ਦੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਵਾਬ ਸੱਚ ਦੇ। ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਕਦਮ ਨਾ ਰੁਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਝੁਕਦੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਝੁਕ ਝੁਕ ਜੀਵੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਝੁਕ ਝੁਕ ਜੀਵੋ। ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।